Hello cuties, I welcome you all to this online class. Today we are going to see the class 6 unit 2 term 2 prose. The name of the prose is Trip to Ooty. Cuties, would you like to go for picnic? Yes. Where would you like to go for a picnic? I would like to go for a picnic to Ooty. Would you like to go with your friends or parents? I would like to go with my friends. Okay, student, let us see the important and interesting facts of Ooty. Cuties, Ooty is a resort town in the Western Ghats mountain. It's southern India, Tamil Nadu state. Ooty is the wonderful place. This place has very cool and chill climate in summer season, so it's one of the best known hill. It is also called as the Queen of Hill Station. The government rose garden is the largest rose garden in India. It is situated on the slopes of the Elk Hill in Vijayanagaram of Ooty town. There are two national parks situated on the Nilgiri mountains near Ooty. The Mudumalai National Park and the Murkurthi National Park are centuries endangered species including India's elephant, tigers and as many as 226 different species of birds. The Tottapeta Peak, about 10 km from Ooty, is the highest peak of South India at 2.623 meters from the sea level. The Ooty Lake is actually an artificial lake. It is one of the very few artificial lakes of India situated at an altitude of 2000 meters or above. Okay student, let's enter into the lesson. First we will going to see the glossary in the lesson. இப்போ நம்ம first இந்த lessonல glossary பற்றி பார்க்க போகிறோம். Mesh, material made of a network of wire or thread. Wire இல்லைனா நூல் மூலமாக மேட் பண்ண மெட்டீரியல் தான் mesh. Swaying, moving slowly or rhythmically. Swayingனா ஸ்லோவாக போகிறது. Snaking, moving like a snake. Snakingனா பாம்பு மாதிரி மெதுவாக போகிறது. Sniggered, laughed in a half suppressed way. Sniggeredனா பாதிவாய் க்ளோஸ் ஆன மாதிரி சிரிக்கிறது. மெர்லின்கிற பொண்ணு மல்லிக்கு லெட்டர் எழுதுகிறாங்க. அவங்க ஊட்டி போன ட்ரிப்பை பற்றி எழுதுகிறாங்க. இதுதான் இந்த லெசன். Dear Malli, thanks for your letter and it was great to hear from you. You asked me to tell you about my trip to Ooty with my friends. I had the most wonderful time. 20 girls and boys from class 6 went on the trip. Our class teacher Geeta madam and 2 others took us. மெர்லின்கிற பொண்ணு மல்லிங்கிற பொண்ணுக்கு லெட்டர் எழுதுறா, அதாவது ரிப்ளை லெட்டர் எழுதுறா. என்னை பற்றி நீ கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி மெர்லின்னு சொன்னான். ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஊட்டி போன ட்ரிப்பை பற்றி கேட்டிருந்தேன். அது ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல் டைமாக இருந்துச்சு. 20 கேர்ள்ஸையும் பாய்ஸையும் 6th ஸ்டாண்டர்டில் ஊட்டிக்கு ட்ரிப் கூப்பிட்டு போனாங்க. எங்கள் கிளாஸ் டீச்சர் பேர் வந்து கீதா மேடம். அவங்க மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் 2 டீச்சர் எங்கள் கூட ஊட்டிக்கு வந்தாங்க. மை grandmother has told me about the beautiful journey to Ooty by the toy train many times. She said that it was a spectacular trip up and down the slopes with birds and trees dancing along. Ooty is so close to Coimbatore, but I have never been there nor seen that train. So I was really thrilled when the school arranged this trip. You can imagine how excited I was when I stepped into the toy train with my friends. என்னோட கிராண்ட்மதர் பல டைம் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க டாய் ட்ரெயினில் மெனி டைம்ஸ் போயிருக்காங்களாம். அப்படி போகும்போது பேர்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் டான்ஸ் ஆடுறது ரொம்ப அழகாக கண்ணுக்கு பிரமிப்பாக இருந்துச்சாம்.
ஊட்டி வந்து கோயம்புத்தூர் பக்கம்தான். ஆனால் இந்த டாய் ட்ரெயினில் இது வரைக்கும் மெர்லின் போனதே இல்லையாம். அந்த டாய் ட்ரெயினை மெர்லின் பார்த்ததும் இல்லையாம். ஸ்கூலில் ஊட்டிக்கு ட்ரிப்பு அரேஞ்ச் பண்ணவும் மெர்லினுக்கு ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சாம். அவள் ஃப்ரெண்டோட டாய் ட்ரெயினில் போகிறதுக்கு அவள் ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தாள். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள், இதுதான் இந்த டாய் ட்ரெயின். மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து ஊட்டிக்கு போகிற ட்ரெயின் இதுதான். இந்த ட்ரெயினை பாருங்கள், பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இந்த ட்ரெயினை பார்த்தா உங்களுக்கு அந்த டாய் ட்ரெயினில் போகணும்னு ஆசையாக இருக்குமே குட்டீஸ். I looked around at the wooden chairs with cushioned seat and oil-painted walls as I put my bag on the mesh of the luggage rack. I was bubbling over with excitement. இந்த டாய் ட்ரெயினில் சேர்ஸ் எல்லாம் உட்டனில் இருக்கும். அந்த உட்டன் சேர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா உட்காரத்துக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். சைடில் வால் பார்த்தா ஆயில் பெயிண்டில் வந்து கவர் போட்டுருப்பாங்க. லக்கேஜ் ரேக்கில் வந்து லக்கேஜ் பேக்கை வச்சுட்டு சுற்றி எல்லாத்தையும் பார்த்து ரசிச்சா மெர்லின். அதை பார்த்து மெர்லின்கே ரொம்ப ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. Hi Fatima, isn't this fun? I called out as my friend came into the compartment. Come sit here, I have kept a seat for you. You can keep your bag next to mine. What have you brought to eat? Parota and delicious chutney. Did you see the train? It's so beautiful, Fatima replied. மெர்லின் வந்து பாத்திமாட்ட ரொம்ப ஃபன்னாக இருந்ததில்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க. கம்பார்ட்மெண்ட்டில் பாத்திமா வரும்போது, எனக்கு பக்கத்தில் ஒரு இடம் இருக்குது ஃபாத்திமா, நீயும் என் கூட வந்து உக்காந்துக்கோ, என் பேக் வந்து மெஷ் மேலே வச்சுருக்கிறேன், அந்த மெஷ்ஷுங்கிற இடத்துல நீயும் வச்சுக்கோ அப்படின்னு வந்து சொன்னா மெர்லின். மெர்லின் ஃபாத்திமா கிட்ட சாப்பிட என்ன கொண்டு வந்த ஃபாத்திமான்னு கேட்டாங்க. அதுக்கு உடனே ஃபாத்திமா, நான் பரோட்டாவும் டெலிஷியஸ் சட்னியும் கொண்டு வந்திருக்கேன் மெர்லின் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனே ஃபாத்திமா ரிப்ளை பண்ணுறாங்க மெர்லின் கிட்ட, பாரேன் ட்ரெயின் எவ்வளோ அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது, பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபாத்திமா மெர்லின் கிட்ட சொல்கிறாங்க. Our teacher Geeta madam came around to see if everyone was seated properly. The train is about to leave, so take your seats everyone, she said. Just then the train started with a jerk. It moved very slowly, leaving the station with a long hood. Everyone clapped. The train went snaking up the steep hillside, weaving its way through forest of tall trees swaying in the breeze. எங்கள் டீச்சர் கீதா மேடம் எல்லாரையும் சுற்றி பார்த்தாங்க. எல்லாரும் சீட்டில் ப்ராப்பராக உட்காந்துருக்குமான்னு பார்த்தாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, ட்ரெயின் இப்போ புறப்பட போகுதுன்னு சொன்னாங்க. உடனே கடக்குன்னு ஒரு சவுண்டில் ட்ரெயின் கிளம்புச்சு. இது மெதுவாக கிளம்புச்சு. ஒரு பெரிய சத்தம் போட்டுட்டு எங்கள் ட்ரெயின் கிளம்புச்சு. நாங்கள் எல்லாம் கிளாப் பண்ணோம். எங்கள் ட்ரெயின் பாம்பு போல் மெதுவாக போச்சு. காடுகளுக்கெல்லாம் நடுவுலலாம் எங்கள் ட்ரெயின் ஸ்லோவாக மெதுவாக போச்சு. பாருங்கள், இதுதான் அந்த டாய் ட்ரெயின். எவ்வளோ ஸ்லோவாக புகையெல்லாம் விட்டுக்கிட்டு மெதுவாக போகுது. காடெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள், மேலே மூங்கில் மரம், ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது பாருங்கள், அந்த பிரிட்ஜு மேலெல்லாம் போகுது. இதுதான் டாய் ட்ரெயின். One of the boys, Muthu, said, "It's going so slowly, I can walk along its side." And he got up to go to the door. From the other end, the teacher saw him and said in a firm voice, "Muthu, go back to your seat at once." The girl sniggered and Muthu sat down with a long face. எங்கள் பசங்களில் முத்துன்னு ஒரு பையன், இந்த வண்டி என்ன ரொம்ப ஸ்லோவாக போகுது, நான் நடந்தே போவேனாட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோருக்கு பக்கத்தில் போனான். உடனே எங்கள் கீதா மிஸ் இருந்துட்டு ஒரு வாய்ஸ் கொடுத்தாங்க. என்னன்னா, முத்து பின்னாடி போய் உன் சீட்டில் உட்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனே கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி சிரிக்க ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கு உடனே முத்துக்கு கோவம் வந்து ஃபேஸ் வந்து சுருங்கி போச்சு. செக்ஷன் 2. Glossary. Clinging, fitting closely to the body. அதாவது பாடியோட ஒருங்கிணைஞ்சு இருக்கிறது அப்படின்னா பற்றி கொள்ளுதல். ஸ்க்ரீம், க்ரை இன் எ ஹை பிச், ஒரு வீச்சுன்னு ஒரு சத்தம், அதை தான் வந்து ஸ்க்ரீம்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்நாச்,
quickly seize in a rude or eager way. ஸ்நாட்ச்னா சம்மொன் பீப்புள்கிட்டருந்து வெடுக்குன்னு பிடுங்கிறது, அதாவது பறிச்சுக்கிறது, அதுதான் வந்து ஸ்நாட்ச்னு சொல்லுவாங்க. தென் என்ட்ரன்ஸ்டு, ஃபில்டு வித் ஒண்டர் அண்ட் டிலைட் ஹோல்டிங் தர் என்டையர் அட்டென்ஷன். என்ட்ரான்ஸ்டு மெய்மறந்து இருக்கிறது, அப்படி இல்லைன்னா ஆச்சரியத்தோடு இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் தட், எ டியூல் சவுண்ட் ஆஸ் தட் ஆஃப் எ ஹெவி ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரைக்கிங் எ சாலிட் சர்ஃபேஸ். தட்டுனா திடீர்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும், அதுதான் தட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. The scene outside was beautiful with the purple blue mountains forming a lovely backdrop to the green fields and tea estates. Monkeys were racing all along the tracks, some were in groups and some had babies clinging onto them. வெளியில் இருக்க பிளேஸ் எல்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதில் பர்பிள் ப்ளூ கலரில் மவுண்டெயின்களும், அதுக்கப்புறமேட்டு வயலெல்லாம் ரொம்ப பசுமையாக இருந்துச்சு. டீ எஸ்டேட்டில் நிறையா இருந்துச்சு. நிறைய மங்கிங்கெல்லாம் ட்ரெயின் ட்ராக்லேயே ஓடிட்டு இருந்துச்சுங்க. அதில் சம் மங்கீஸ் வந்து ஒரு குரூப்பாக இருந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் மங்கிங்கெல்லாம் வந்து அதோட குட்டிங்களை வந்து நல்லா இறுக்கி அணைச்சி பிடிச்சிட்டு இருந்துச்சுங்க. Look Fatima, doesn't that monkey look cute holding on to its mother's stomach? I pointed excitedly. The monkeys were really bold. One of them tried to snatch a banana that a girl had in her hand as she leaned out of the window to look at the train curving behind on the track. She let out a scream and moved back. Now it was Muthu's turn to snigger. மெர்லின் வந்து ஃபாத்திமாட்ட, பாரு அந்த குரங்கு குட்டி வந்து எப்படி அவங்க அம்மாவை ரொம்ப இறுக்கி அணைச்சி பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறா மெர்லின். உண்மையாலுமே மங்கீஸ் எல்லாம் ரொம்ப போல்டானது தான். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கையில் பனானா வச்சுருந்தா. அதை பார்த்துட்டு அந்த மங்கி பனானாவை ஸ்நாட்ச் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தது. அவன் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தானா, அவள் ட்ரெயின் வளைஞ்சு போகிறத பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாள். குரங்கு பனானாவை பிடுங்கிறத பார்த்துட்டு அவள் கத்துனான். இது வந்து முத்துக்கு ஒரு டேர்னாக இருந்துச்சு. முத்து திருப்பி அவளை பார்த்து ஸ்னிகர் பண்ணான். ஸ்னிகர்னா கேலியா, அவனும் சிரித்தான். I looked entranced at the misty cloud which covered the mountains and moved in and out of the forest. It looked just like a dream sequence in a movie. Fatima pointed to a bubbling stream with a small waterfall. மலைகள் எல்லாம் பனி ஃபுல்லாக காடுக்கு உள்ளேயும் வெளியவும் மூடி இருக்குது. அதை வந்து பார்க்குறதுக்கே எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு மெர்லின் சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் பார்க்க வந்து எப்படி இருக்குன்னா, மூவியில் வர ட்ரீம் சீக்வன்ஸ் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு வந்து மெர்லின் சொன்னான். சடன்லி என்ன ஆச்சுன்னா, ஃபாத்திமா வந்து என்னை கூப்பிட்டு சின்ன சின்னதாக இருக்க ஃபால்ஸ் எல்லாம் காமிச்சான். அது எப்படின்னா பப்ளிங்னா பொங்கி வழியிறது, அந்த மாதிரி பொங்கி வந்தது. அதை வந்து என்கிட்ட காமிச்சா. Look Merlin, can you see that bird there? It is such a pretty blue and has such a lovely crown. She said. Just then the train stopped suddenly with a thud. ஃபாத்திமா இருந்து மெர்லின், பாரு அந்த பறவை பார்க்குறியா நீ அப்படின்னு கேட்டா. அது எவ்வளோ அழகாக நீல பறவையாக இருக்குது, அதுக்கு ஒரு அழகான கிரீடம் இருக்குது பாரு. கிரீடம், க்ரௌன்னா அதோட தலை, அது எப்படி இருக்குது பாரு அப்படின்னு அவன் சொன்னான். அந்த நேரத்தில் என்னாச்சுன்னா, திடீர்னு ஒரு பெரிய சத்தத்தோட வண்டி சடனாக நின்றுச்சு. ஹோ, வாட் ஹேப்பன்ட் ஆஸ்க்ட் எ பாய். ஹே, why has the train stopped? shouted another passenger. ஏய், என்ன நடந்ததுன்னு ஒரு பையன் கேட்டான். ஒரு பேசஞ்சர் ஏன் வண்டி ஸ்டாப் ஆச்சுன்னு கத்தி கேட்குறாரு. But nothing could stop Muthu. He and his friends were the first to step out to see what had happened. Geeta madam tried to stop the children running out, but they were too excited and begged to be allowed to go out. In the end, the whole compartment stepped out, and what a sight greeted their eyes. பட் முத்து மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணவே முடியல. அவன் கூட இன்னும் 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஃபஸ்ட்டு கீழே இறங்குனாங்க.
மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் மிஸ்ஸுக்கிட்ட கெஞ்சி கேட்டாங்க. ஆனால் கீதா மிஸ்ஸால் ட்ரை பண்ணாங்க, யாராலையும் ஸ்டாப் பண்ணவே முடியல. கடைசியில் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க எல்லாரும் கீழே இறங்கிட்டாங்க. அதை பார்க்கறதுக்கே ஒரு பிரமிப்பான காட்சியாக இருந்துச்சு. Now section 3. Glossary. Trumpeting. Making a loud noise. ட்ரம்பட்டிங்னா யானை பிளிறுதல், அந்த சவுண்டை தான் ட்ரம்பட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. சக்கிங். மூவ் ஸ்லோலி மேக்கிங் ரெகுலர் மஃபிள்டு சவுண்ட்ஸ் ஆஸ் ஆஃப் அன் இன்ஜின் ரன்னிங் ஸ்லோலி. கிக்கிங்னா ஓசையுடன் மெல்ல கோருதல். நெக்ஸ்ட் வந்து கோக்ஸ். கோக்ஸ்னா பெர்சுடேட் ஜென்ட்லி டு டூ சம்திங், இணங்கச் செய். மர்மர். டு மேக் எ லோ கண்டினியூஸ் இன்டிஸ்டினிக்ட் சவுண்ட். கிரம்பிள் அப்படின்னா முணுமுணுக்குதல், ஒரு மாதிரி சைலண்ட்டாக பேசுவாங்கல்ல, அதுதான் வந்து முணுமுணுக்குதல். There was a cute baby elephant sitting on the track. The mother elephant was nearby, trumpeting loudly. The engine driver tried to coax the baby off the track with a bunch of bananas. The mother didn't let anyone near the baby, so people stood around trying to make the baby move by making all kinds of sounds. The baby just sat there looking frightened and the mother kept trumpeting. ட்ரெயின் ட்ராக்கில் குட்டியோண்டுக்கு ஒரு சின்னோண்டு யானை ஒன்று அழகாக உட்காந்துருந்தது. அதுக்கு பக்கத்துலேயே அவங்க அம்மா யானை சத்தமாக கத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு. ட்ரெயினோட டிரைவரு வாழைப்பழம் கொலையோட அந்த பக்கத்தில் போய் கொடுக்கறதுக்கு போனார். ஆனால் அவங்க அம்மா யானை வந்து யாரையுமே அது பக்கத்தில் விடவே இல்லை. அதனால் மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப நேரமாக ட்ரை பண்ணாங்க, ஆனால் யாராலையுமே அதை வந்து ட்ரெயின் ட்ராக்லேருந்து வெளியே வந்து கொண்டு வர முடியல. யானை வந்து பெரிய யானையும் கத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு, ரொம்ப சத்தமாக கற்றுக்கிட்டே இருந்துச்சு. Finally, Muthu, the naughty boy of the class, went up to the baby with a bunch of bananas. Just as it moved to eat it, he moved backwards. He kept doing this till the baby was out on the side of the tracks. Luckily, the mother too stopped trumpeting and watched the whole show. Everyone cheered as the baby started eating the bananas. Many bunches of bananas were piled near the baby and the mother. As they were eating, everyone got into the train and it left after a delay of an hour. Geeta ma'am had told us that we would see elephant if we were lucky. ஃபைனலாக அந்த நாட்டி பாய் முத்து வந்து குட்டி யானைக்கிட்ட போனால் அந்த குட்டி யானை வந்து வாழைப்பழம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வந்துச்சு. உடனே அவன் என்ன பண்ணான்னா பின்னாடி நவுந்தான். திருப்பி அதே மாதிரி தொடர்ந்து கண்டினியூவாக வந்து யானை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வந்தது, அந்த முத்து வந்து பின்னாடி போனான். அப்படி போக போக ட்ரெயின் ட்ராக்கை விட்டு குட்டி யானை வந்து வெளியே வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு தாய் யானையும் சத்தம் போடுறத வந்து நிப்பாட்டிக்கிச்சு. குட்டி யானை வந்து வாழைப்பழம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு வெளியே வந்தக்கப்புறம். அதை பார்த்து பீப்புள் எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு பீப்புள்ஸ் எல்லாம் நிறைய வாழைப்பழம் சீப்பாக கொண்டு வந்து தாய் யானைக்கும் குட்டி யானைக்கும் கொண்டு வந்து வச்சாங்க. யானைங்க வந்து வாழைப்பழத்தை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு பீப்புள் எல்லாம் வந்து ட்ரெயினில் ஏறிட்டாங்க. 1/2 hour வந்து வண்டி லேட்டாக புறப்பட்டுச்சு. ஆனால் அவங்க மெர்லின் வந்து சொல்கிறாங்க, அவங்களோட கீதா மேம் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, நம்மளுக்கு அதிர்ஷ்டம்னு ஒன்று இருந்திருந்தால் நம்ம அந்த யானையை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்களாம். மேடம், wouldn't have imagined we would see a wild elephant this close, said Fatima. ஃபாத்திமா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நாங்கள் இந்த காட்டு யானையை இவ்வளோ பக்கத்தில் பார்த்துருப்போமான்னு ஆசிரியர் கூட இமேஜின் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு வந்து ஃபாத்திமா சொல்கிறாங்க. இட் வாஸ் சச் எ ஃபென்டாஸ்டிக் ட்ரிப். On a normal fast train ride, we do not notice the scenery or the landscape. It rushes by so fast, but slowly chucking up and down the beautiful
Mountainside was different. I will never forget the wide wind-swept tea estates, cloud-covered mountains, or the swaying trees. It was enchanting to listen to the murmur of streams and waterfalls and musical bird calls. We even saw an elephant and its baby. Our whole group was so excited by the trip and they still talk about it. Your loving friend Merlin. இந்த ட்ரிப் வந்து ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ட்ரிப்பாக இருந்துச்சுன்னு மெர்லின் சொல்கிறா. இதே நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண ட்ரெயினில் வந்து போயிருந்தா இந்த மாதிரி வந்து சீன்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் பார்த்துருக்க முடியாது. இதில் போனது அது அந்த ட்ரெயின்லலாம் போனால் ரொம்ப ஸ்பீடாக போயிருக்கும். இந்த வண்டி வந்து அப் அண்ட் டவுன்லேருந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக போனனால மலை முகடுகள், அதுக்கப்புறமேட்டு டீ எஸ்டேட்ஸு, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நிறையா பார்க்க முடிஞ்சது. இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப கண் கவர்ந்து இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு போகிற வழியிலலாம் சின்ன சின்ன வாட்டர் ஃபால்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம். நீர்வீழ்ச்சி, அதுக்கப்புறம் ஓடையோட முணுமுணுப்பு, பறவையோட சவுண்டு, இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் யானையும் அதோட குட்டி யானையும் இந்த இதில் வந்து பார்த்தாங்க. இவங்களோட ஜேர்னி வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இன்னமும் அவங்க பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்களாம். அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னமும் ஊட்டி ட்ரிப்பை பற்றி இன்னும் எக்ஸைட்டடாக இருக்காங்களாம் அப்படின்னு மெர்லின் சொல்லி முடிக்கிறான். யுவர் லவ்விங் ஃப்ரெண்ட் மெர்லின். தேங்க்யூ.